شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین کی نظر کرم سے، سید تاج الدین کی نظر کرم سے، سید غلام علی شمسی کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ کی نظر کرم سے، سید کبیر شاہ کی نظر کرم سے، سید فتح علی شاہ کی نظر کرم سے، بی بی بادشاہ داتی شمسی کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا آغاز کرتے ہیں، جو 15 دسمبر 2023 سے لے کے 21 دسمبر 2023 پر مبنی ہے۔ یہ ایام انسان کے لیے احساسات کو ابھار سکتے ہیں، انسان کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی انسان کو اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑے گا، انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں شاید وہ غلط ہے، یا جو میں کر رہا ہوں اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ یاد رہے یہ صرف مریخ اور مشتری کی وجہ سے ہے، جیسے ہی یہ اختتام کو جائے گا تو تمام چیزیں پھر سے ویسی ہو جائیں گی جیسے تھی۔ تبھی جتنا ہو سکے ان احساسات پہ آ کے کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، اگر صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پرسکون ہو کے ان ایام کو گزاریں گے تو فائدہ تمام برج والوں کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ سبز چیز کا ہے، جیسے کہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے اور اس میں سورہ کوثر کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا تمام حاجتوں کی قبولیت کے لیے بہت ہی مبارک ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے شروع والے ہفتے میں سورہ کوثر کو رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، مولا پنجتن پاک کے صدقے جو حاجت آپ کے دل میں ہوگی وہ ان 7 ایام میں ہی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اور ان ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سبز چیز کا ہے، یعنی کوئی بھی سبز چیز لے کے کسی مستحق کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تمام نئے اثرات سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص ورد ہے، خاص دعا ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ اگر صبح کے آغاز میں بھی سورہ کوثر کو 27 مرتبہ پڑھ کے دن کا آغاز کیا جائے گا یا پڑھ کے کسی کام کے لیے جایا جائے گا تو انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ سورہ کوثر پڑھ کے کسی سے بات کریں گے تو لوگوں کے اصل روپ آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ان ایام میں سورہ کوثر اللہ کے کرم سے آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگی۔ چاہے کسی کام کی شروعات ہو، کسی رشتے کی شروعات ہو، کسی سفر کی شروعات ہو، سورہ کوثر سے کیجیے گا تو انشاءاللہ فتح و کامیابی یقیناً آپ کے ساتھ ہوگی۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کے لیے یہ ایام چڑچڑاپن ابھار سکتے ہیں، غصے میں کوئی تلخ فیصلہ ہو سکتا ہے، غصے میں کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جس کے لیے پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ تبھی جتنا ہوتا ہے کہ غصے پہ قابو کیجیے گا۔ غصے پہ قابو کرنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لائٹ کپڑے زیادہ پہنیں، سبزیاں زیادہ کھائیں، مرچ مسالے کم کھائیں، واک پہ ریگولرلی جائیں، پانی زیادہ پئیں، تو ان سے بھی احساسات آپ کے قابو میں آئیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پانی سرہانے رکھ کے سوتے ہیں تو ان سے بھی چڑچڑاپن آپ کا اختتام کو چلے جائے گا۔ آس پاس جو چیزیں آپ کی ہیں کوشش کیجیے گا وہ چیزیں نہ رکھیں جو خراب ہیں، وہ چیزیں نہ رکھیں جو چلتی نہیں ہیں، وہ چیزیں نہ رکھیں جن سے نیگیٹو انرجی آتی ہے، تو انشاءاللہ غصہ بھی قابو میں ہوگا اور غصے قابو کرنے کی وجہ سے کافی کامیابی کے اسباب بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ان ایام میں کوشش کریں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور بڑھائیں، کیونکہ کافی مالی حوالے سے فائدہ ملے گا اگر غصہ قابو میں رہا تو۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ سبز چیز کا، اور اس میں آدم بار پتھر اسکرین شاٹ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری ہر اس مرد کو جو اولاد کا طلبگار تھا لیکن اولاد سے محروم تھا، آپ ان سے یہ فرماتے تھے کہ یہ صفوف رات کو نیم گرم دودھ میں ملایا کرو اور اس پر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر وہ دودھ پی لیا کرو۔ اللہ کے کرم سے تم جلد اولاد کی خوشخبری پاؤ گے۔ سرکار شاہ شمس کے بعد سید صدر الدین شمسی، سید حسن کبیر الدین شمسی اور سید تاج الدین اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی اپنے عقیدت مندوں کو، وہ جو اولاد کے طلبگار ہیں اور اولاد سے محروم ہیں، یا وہ جو ازدواجی حقوق پورے نہیں کر پاتے، یہ فرماتے ہیں کہ صفوف کا چھوٹا چمچ نیم گرم دودھ میں ملایا کرو اور اس پہ 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے وہ دودھ رات کو پی لیا کرو۔ اللہ کے کرم سے تم جلد اولاد کی خوشخبری اور خوشحال زندگی پاؤ گے۔ مہربان اسٹونز کی طرف سے آپ کے بار بار اصرار پہ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ صفوف آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ صفوف محدود مقدار میں ہے، اگر آپ یہ صفوف لینا چاہتے ہیں تو آج، کل اور پرسوں
यानी तारीख 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 तक। मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और ये शम्सी सफूफ किसी भी पत्थर के साथ मुफ्त हासिल करें। मुझे उम्मीद है इस सफूफ को नीम गर्म दूध में पीने के बाद आप अपने जिस्म में कुव्वत और औलाद की खुशखबरी अनकरीब नसीब पाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर, आईफोन ऐप पे मौजूद है, उनसे भी ये सफूफ किसी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। बुर्ज तौरस वाले, ये अय्याम तौरस वालों के लिए किसी अपने की तवज्जो से फ़ायदा मिलेगा, खुशी मिलेगी और कामयाबी की राहें मंजर आम पे आएंगी। रोज़ चारों कुल पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और सूरह कौसर पढ़ा करें। इन अय्याम में नज़र असद के असर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। तभी अपनी खुशियों को छुपाएं, अपनी अपॉर्चुनिटी को छुपाएं। किसी बड़े सफ़र या किसी नए काम या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, जितना अपनी खुशियों को छुपाएंगे उतना तादाद खुशियाँ आपके साथ होंगी। जितना अपनी खुशियाँ दिखाएंगे, बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे या अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उतना ही परेशानी आपके साथ साथ होंगी। आधा घंटा वॉक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका बुर्ज खाकी बुर्ज है, इसलिए वॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी और अहम साबित होगा नियाम के लिए। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले, अल्लाह के करम से किसी खुशखबरी का सामना होगा, कोई ऐसी खुशखबरी नसीब होगी जिसकी बार बार आप तमन्ना करते आ रहे हैं, लेकिन जितना हो सके फिल वक्त हाजिर दिमाग रहें, यादों में रहेंगे, ख्यालों में रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, उन बातों पे सोचेंगे जिससे आपका दुख दर्द बढ़ता है, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो नेमत, वो खुशी भी दूर जा सकती है। आपका मुतमईन रहना आपकी खुशियों को कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नयाम में रोज़ सुबह उठ के अंडा खाते हैं, उस पर 27 सूरह कौसर पढ़ के उसके बाद दिन का आगाज़ करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। वॉक पे जाना या जॉगिंग करना इन अय्याम बहुत ज़रूरी आपके लिए होगा। राज शेयर न कीजिएगा, क्योंकि साइची के हिसाब से किसी अपने से आप कोई अपना राज शेयर करेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान मिलना है। अगर राज सीने में दबे हुए होंगे तो फ़ायदा भी तादिर आपके साथ होगा और शख्सियत भी बाकमाल मुसलसल रहेगी। इनका भी नियाम का सदका सब चीज़ का इसमें मुबाबत है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले, कैंसर वालों के लिए ये हम सफाई का ख़ास ख्याल रखने के हैं। जितना आप अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने आप को साफ़ रखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खूबसूरती पे कंसंट्रेट करेंगे, उससे ही कोई अच्छा दोस्त, अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई माली मदद आपको मिल सकती है, क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा होगा जिसका ताल्लुक़ आपकी खूबसूरती पर डिपेंड करेगा। तभी रात को सोने से पहले मुंह धो के सोया करें, सुबह उठ के मुंह धो के दिन का आगाज़ किया करें और पानी पे सूरह कौसर 27 दम करके पी लिया करें। इनसे एक तो सिक्स सेंस आपकी रोशन होगी, दूसरा आप अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे और लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे, आपकी बातों में वज़न पैदा होगा और उसी वज़न से काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ आगे होंगी। अगर नयाम में आधा घंटा 1 घंटा वॉक करते हैं तो वो भी मुबारक है, सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं तो वो भी मुबारक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी अल्लाह के करम से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ी नेमत या बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बशर्ते मुशावरत बुजुर्गों के साथ करके उसके बाद कदम बढ़ाएं। इनका भी नियम का सब चीज़ का इसमें बाबत है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2024 का कैलेंडर जिसमें हमने पूरे साल का हॉरोस्कोप महफूज किया है, यानी किस बुर्ज वाले के लिए कौन सा दिन मुबारक है, किस बुर्ज वाले के लिए कौन से दिन में कौन सा एहसास उस पे हावी हो सकता है जिसमें वो गलत फैसला करके खुद को बर्बाद कर सकता है, वो तमाम मालूमात इस 2024 के कैलेंडर में हमने महफूज की हैं। यानी किस दिन किस बुर्ज पे कौन सा एहसास हावी होगा, कब गुस्सा हावी होगा, कौन सा दिन उसके लिए मुबारक है, कौन सा मुबारक नहीं, वो सब एक कैलेंडर में महफूज किया है। 2024 का ये कैलेंडर जिसमें इस्लामिक तारीखों के साथ साथ मासूमीन की विलादत और शहादत भी महफूज हैं। कब सूरज ग्रहण है, कब चांद ग्रहण है, किस महीने का कौन सा इसमें आज़म है, वो तमाम मालूमात इस कैलेंडर में महफूज हैं। और साथ साथ तावीज़ शम्स और तावीज़ मौला रज़ा इसके पहले पेज पे महफूज किया गया है, क्योंकि जो इंसान तावीज़ शम्स या तावीज़ मौला रज़ा अपने घर में लगाता है और रोज सुबह इन तावीज़ात को देख के आयतुल कुर्सी और नादे अली पढ़ता है तो उसका घर अल्लाह के करम से तमाम नजर हसद से महफूज रहता है और फिर वो जहाँ जहाँ कदम उठाता है फतेह कामयाबी उसके साथ साथ होती है। अगर आप ये 2024 का कैलेंडर जिसमें तमाम बुर्ज की मालूमात महफूज हैं, ये तावीज़ात महफूज हैं, लेना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और ये कैलेंडर हासिल करें। याद रहे ये कैलेंडर्स महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और 2024 का ये नया कैलेंडर हासिल करें। आप ये कैलेंडर हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पर मौजूद है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। बुर्ज लियो भाई, ये जो मंजर यहाँ पे आए हैं ये आपके लिए माशी हवाले से, माली हवाले से बहुत ही मुबारक है। कोई भी चीज़ मिल सकती है, कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल सकता है, कोई
कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई नई राह ऐसी हमवार होगी जिनसे आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन उसका ताल्लुक या वो फ़ायदा नसीब तब होगा जब आप हाजिर दिमाग रहेंगे। हाजिर दिमाग रहना, पुरसुकून रहना, हिकमत अमली के साथ बात करना आपके लिए बहुत मुबारक है। अगर कुछ देर ज़मीन पे बैठते हैं इन 7 अय्याम तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा, क्योंकि इनसे आपकी जल्दबाजी मात होगी। जितना अपनी जल्दबाजी पे काबू करेंगे, गुस्से पे काबू करेंगे, उतना ही फ़ायदा आपके साथ होगा। इसलिए ज़मीन आपका बड़ा एक सहारा बनेगी। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लें, एक बड़ी सांस लें और सांस छोड़ के उसके बाद फिर सूरह कौसर पढ़ें, फिर नाक से बड़ी सांस लें और फिर मुंह से सांस छोड़ें, फिर सूरह कौसर पढ़ें। ये कम से कम 7 मरतबा आप रोज़ किया करें। इनसे आपको वक्त से पहले वक्त का पता चलेगा। फैसलों के बारे में आपकी 6 सेंसेस इतनी रोशन होगी कि आपको पता चलेगा कि कौन सा इंसान सही है, कौन सा गलत है, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। क्योंकि इन अय्याम में ज़मीन से कोई ऐसी ताकत आपको मिलनी है, कोई ऐसा फ़ायदा मिलना है जिनसे तादे खुशियाँ आपके साथ होंगी इंशाअल्लाह। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का, इसमें हम बापत स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज विरगो वाले ये नियम आपकी ज़िंदगी के बहुत ख़ास होंगे। माशी हवाले से, माली हवाले से आपके लिए अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। अज़दवाजी हवाले से, घर के हवाले से खुशियाँ मंजर आम पे आएंगी। लेकिन जितना हो सके नियाम में हाजिर दिमाग रहें, अपनी ज़बान को मीठा रखें, क्योंकि आपके चिड़चिड़पन या जल्दबाजी में दिए गए जवाब की वजह से दुख पलट सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत मुबारक है। आधा घंटा 1 घंटा वॉक को कंटिन्यूसली अपने साथ रखें और जितना हो सके नया में लाइट कलर पहने। लाइट कलर ज़्यादा पहनेंगे, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएंगे तो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। नया में अगर किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बशर्ते उसकी मुशावरत बुजुर्गों से की गई हो। इनका भी नियाम का सदका सब्ज़ चीज़ का, और इसमें हम पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले ये नियम आपकी ज़िंदगी में जितना हो सके खामोशी के अय्याम है, क्योंकि दुख परेशानियां मंजर आम पे आ सकती हैं। याद रहे फिल वक्त एतराज़ात का जवाब एतराज़ से देना, तनकीद का जवाब तनकीद से देना बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपका हाजिर दिमाग रहना या आपकी फ़तेह बनेगा, आपका खामोश रहना या आपकी कामयाबी बनेगा, क्योंकि फिल वक्त गुस्से में दिया गया जवाब आपकी चीज़ों को सुलझाएगा नहीं बल्कि उलझाएगा। इन अय्याम में जितना हो सके सफाई का ख्याल रखें, नैया में जितना हो सके कुछ देर ज़मीन पर बैठा करें, नैया में जितना हो सके मछली या खून वाली चीज़ें कम खाया करें। जितना सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएंगे उतना आप क्रिएटिव होंगे और उतना आप हिकमत अमली के साथ फैसला करेंगे। अगर रात को सराहने पानी रख के सोते हैं तो वो भी आपके 6 सेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अहम होगा। अगर सुबह उठ के पानी पीते हैं और उस पानी पे 27वां सूरह कौसर दम करते हैं तो ये भी आपके आने वाले वक्त के लिए खुसूसन बात करने के हुनर के लिए बहुत मुबारक होगा। इनका भी नियम का सदका सब्ज़ चीज़ का, और इसमें हम वापस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले ये नियम आपकी ज़िंदगी में झगड़ा ला सकते हैं। किसी अपने से झगड़ा हो सकता है, किसी प्यार करने वाले से झगड़ा हो सकता है, किसी आसपास में किसी ऐसे इंसान से झगड़ा हो सकता है जिससे आपके काम जुड़े हुए हों। तभी जितनी भी नेगेटिविटी मंजर आम पे आती है उसको इग्नोर करें। किसी भी चीज़ को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या पत्थर का जवाब पत्थर से ही देंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी तरफ ही मुतवज्जा होगी और काम आपकी तरफ उलझेंगे। तभी जितना हो सके नैया में सब्र को अपने साथ रखें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। काम पे कंसंट्रेट करें, अपने आप को खुश रखने के लिए आधा घंटा वॉक पे जाएं। कुछ देर ज़मीन पे बैठ के बड़ी बड़ी सांस लेते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। नमकीन चीज़ें नहीं आप कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक होगा। इनका भी नियम का सदका सब्ज़ चीज़ का, इसमें मुबारक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इंसान की पहचान ही कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम है, क्योंकि जब हम इंसान को पहचान के फैसला करते हैं तो देर तक कामयाबी हमारे साथ होती है, दुख और नुकसान हमसे दूर दूर होता है। तभी अल्लाह ने इस ज़मीन पे नीलम पत्थर पैदा किया। जो इंसान इस नीलम पत्थर को अपनी जहल वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली में पहनेगा तो उसकी आंखों में ऐसी ताकत पैदा होगी कि वो किसी भी इंसान की आंखों को देखेगा तो फौरन पहचान लेगा कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी नीलम पत्थर अपने अकीदतमंदों को दम करके दिया करते थे और ये फरमाते थे, इस पत्थर को अपनी बीच वाली उंगली में पहनो, तुम्हारा दिमाग आंखें रोशन रहेंगी। आपकी रहलत के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, बीबी बादशाह दादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी नीलम पत्थर दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते हैं। अगर आप ये पढ़ा हुआ नीलम पत्थर हासिल करना चाहते हैं तो आज ही मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पे कॉल करें और ये पढ़ा हुआ नीलम पत्थर जो आंखों को रोशन करता है, इंसान को पहचानने में मदद करता है, हासिल करें। इस पत्थर को इंसान को पहचानने वाला पत्थर भी कहा जाता है। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये नीलम पत्थर हासिल करें। आप हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पर मौजूद है वहाँ से भी ये नीलम पत्थर हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले
یہ ایام آپ کی زندگی کے بہت ہی محنت کے ایام ہیں. جتنا آپ اپنی محنت پہ کنسنٹریٹ کریں گے, اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں گے, اتنا فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا کم سے کم ہفتے میں 1 دن ایسی جگہ پہ چلی جائیں جہاں خوشگوار ماحول ہو اور درخت پھول ہوں, تاکہ آپ کا جو اندر کا غصہ ہے وہ مات کی طرف جائے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ریگولرلی جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے بہت مبارک ہوگا. آپ کی کریٹو چیزوں کے لیے, آپ کی حاضر دماغی کے لیے, آپ کی گفتگو کے لیے بہت مبارک ہوگا. لیکن اتنا ہو سکے فی الوقت اسکرین سے کچھ دیر دور چلے جائیں. دن میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے اگر اسکرین سے دور رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے کام کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا, اور آپ کے رویے اور موڈ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. کسی اپنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے, اس لیے جتنا ہو سکے سنیں زیادہ اور بولیں کم. انشاءاللہ تمام چیزیں اس ہفتے کے بعد بہتری کی طرف راغب ہوں گی. ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج کیپریکارن والے, یہ ایام آپ کی زندگی کے سب سے خاص ایام ہے, اور معاشی حوالے سے نئی اپورچونٹی سامنے آئیں گی, نئے دوست سامنے آئیں گے, آپ کو پسند کرنے والے, آپ کو اپریشیٹ کرنے والے, آپ کی تعریف کرنے والے. تبھی جتنا ہو سکے فی الوقت لوگوں سے ملتے رہیں, اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کریں, اپنے موڈ کو اچھا رکھیں. اپنے موڈ کو اچھا رکھنا, لوگوں سے ملتے رہنا, کام پہ کنسنٹریٹ کرنا آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے تو وہ بھی مبارک ہے. نیام میں اگر خون والی چیزیں, چپچپی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, میٹھی چیزیں کم کھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے. نیام میں رات کو سوتے وقت کوشش ہے اسکرین سے دور رہیں. اگر رات کو سونے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے موبائل بند کر لیتے ہیں, ٹی وی وغیرہ بند کر لیتے ہیں, کچھ دیر ریلیکس ہو کے اس کے بعد سوتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا. کیونکہ جب اچھے ایام آتے ہیں تو اچھی سوچ کا ہونا یا حاضر دماغی کا ہونا بہت ضروری ہے. ابھی یہی وقت ہے جب آپ کا اپنے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی سے ہی بڑا فائدہ یا بڑی منزل آپ کو ملنے والی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والے, یہ ایام آپ کی زندگی میں کسی جھگڑے کو لا سکتے ہیں. کسی اپنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے, کسی کام میں کوئی بدتری آ سکتی ہے, کوئی پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے. تبھی جتنا ہو سکے فی الوقت حاضر دماغی کو قائم کریں. جتنا حاضر دماغ رہیں گے, کول رہیں گے, خوش رہنے کی کوشش کریں گے, اتنا آپ کا موڈ اچھا ہوگا. اسی اچھے موڈ سے آپ کو فائدہ دیر ملے گا. اگر نیام میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں, صاف کپڑے پہنتے ہیں, خصوصاً صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں, منہ دھوتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی صفائی کرتے ہیں, دانت صاف کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. کیونکہ کوئی بیماری جس کا تعلق صفائی نہ کرنے سے جڑا ہوا ہے, اگر فی الوقت احتیاط کرتے ہیں کھانے پینے میں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے. ازدواج یا محبت کے حوالے سے بھی چڑچڑاپن یا پریشانی کا سامنا ہوگا. تبھی اتنا ہوتا ہے کہ ازدواج یا محبت کے حوالے سے امیدیں کم رکھیں, اور چھوٹی سی غلطی کا جواب اسٹریٹ فارورڈ ہو کے نہ دیں. صبر کر لیں, آپ کا صبر ہی آپ کی منزل ہے, اور آپ کے صبر ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی. ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج پائسز والے, یہ جو ایام آپ کی زندگی میں آئے ہیں یہ آپ کی تھکاوٹ کے ایام نہیں ہیں. تھکاوٹ کو ابھی ختم کر لیں, سستی کو ختم کر لیں, کیونکہ سستی سے دور جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ابھی سستی آپ پہ حاوی ہوگی اور اسی سستی میں آپ کا نقصان کر سکتے ہیں. جتنا ہو سکے سونے کا ایک محدود وقت کر لیں, کام کا ایک وقت مقرر کر لیں, حاضر دماغی کا وقت مقرر کر لیں, اسکرین سے دوری کا وقت مقرر کر لیں, تاکہ آپ ٹائم ٹیبل بنا کے اس کے ساتھ جئیں. اگر فی الوقت آپ نے ٹائم ٹیبل بنا کے اس کے ساتھ قدم بڑھایا, حاضر دماغی کے ساتھ فیصلے کیے, تو بہت اچھا وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے. لیکن آپ کے غلط فیصلے, سستی آپ کو پریشانی اور تنگ دستی کی طرف دھکیلے گی. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانا بہت ضروری ہے. کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لینا بہت ضروری ہے. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے, بشرط اس کی مشاورت بزرگوں سے کریں. دوستی میں یا دوستوں پر بھروسہ کر کے کام کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ سبز چیز کا اس میں آپ پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں. اللہم صلی اللہ.